ಇವತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಖಯಾಲಿ. ಎಸ್, ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈಗ ಅಂಗೈಯಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನೋ ಅಸ್ತ್ರವಿದೆ. ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಮೂಲಕ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ತಲುಪ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಅಗಾಧ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಹಲವರಿಗಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ಒಂದಷ್ಟು ಮಂದಿ ಕುಂತ್ರು ನಿಂತ್ರು ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಎಂಬ ಹಪಾಹಪಿ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟೀಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದ್ರೆ ಅವರೇ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಇಂತಹ ಹುಚ್ಚುತನಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿರೋದು. ಸಿನಿಮಾ ತಾರೆಯರಿಗಂತೂ ತಾವು ಸದಾ ಸುದ್ದಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಕು ಅನ್ನೋ ತವಕ. ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ನಾನು ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ಬೇಕು, ಎಲ್ಲೆಡೆ ನನ್ನ ಮಾತು ನನ್ನ ಸ್ಟೈಲು ಎಲ್ಲವೂ ವೈರಲ್ ಆಗಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಆಸೆ. ಹಾಗೆ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೇಗಿರ್ಬೇಕು, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಅವರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಬಿಡಿ. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋ ಏನೋ ಒಂದಷ್ಟು ನಟಿಮಣಿಗಳು ಈಗ ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿಯರಂದ್ರೆ ಕೇಳಬೇಕೆ, ತುಸು ಜಾಸ್ತಿಯನ್ನೇ ಸುದ್ದಿ ಆಗೋದನ್ನ ಬಯಸ್ತಾರೆ. ಸುದ್ದಿ ಆಗ್ಲಿ, ಆದ್ರೆ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿ ಜನ ಬಾಯಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಬೈದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ವೈರಲ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡೋದು? ಈಗ ಅಂತಹದೊಂದು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಮೂಲಕ ಸುದ್ದಿಯಾಗಿ ಜನರ ಬಾಯಿಗೆ ಆಹಾರವಾದ ನಟಿ ಅಂದ್ರೆ ತಟ್ಟನೆ ನೆನಪಾಗೋದು ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಇವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ಡ್ರೆಸ್. ಈ ಧರಿಸಿದ್ದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕಿಂತ ದೇಹದ ಮೇಲೆ ಕಳಚಿದ್ದ ಡ್ರೆಸ್ ಅನ್ನಬಹುದೇನೋ. ನಿಜ, ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಖುಷಿ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಖುಷಿ ಅನ್ನೋದೇನಾದ್ರೂ ಇದ್ರೆ ಅದು ಪಡ್ಡೆ ಹುಡುಗರದು. ಅವರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಒಳ ಉಡುಪು ಹಾಕದೆ ಮೇಲೆ ಧರಿಸಿದ್ದ ಬ್ಲಾಕ್ ಸ್ಕರ್ಟ್ ಅಂತೋದೊಂದು ಮೋಡಿ ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಸಿಕ್ಕಾಪಟ್ಟೆ ವೈರಲ್ ಆಗಿತ್ತು. ಹಲವರು ಕಣ್ಣಗಲಿಸಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಕೆಲವರು ಕೆಂಗಣ್ಣು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು. क्या आपने देखा था मैंने चड्डी पहना था या नहीं? ऑफ कोर्स बिना चड्डी के कोई बाहर नहीं निकलेगा, राइट? मैंने थॉन्ग्स पहने थे, जिसे थॉन्ग्स बोलते हैं. मैंने स्ट्रिप ऊपर करके रखी थी, मैंने पहना था. पहली बात. दूसरी बात, लोग बोलते हैं कि अनकंफर्टेबल खुद हो रही है. भाई अनकंफर्टेबल नहीं हो रही थी. ऑब्वियसली मुझे पता है कि इसमें मेरे लेग्स दिखेंगे, इसमें मेरे हाथ दिखेंगे, मुझे कितना दिखाना है कितना नहीं. हवा चल रही थी, क्या मैं उड़ा के पूरा शो करती? नहीं, मैंने उसको ढका. मैं अनकंफर्टेबल नहीं फील कर रही थी, क्योंकि वरना फिर मेरा ऊप्स मोमेंट क्लिक हो जाता. फिर बोलते कि देखो ऊप्स मोमेंट, कपड़े संभाले नहीं जाते तो पहनते क्यों है. हाय एवरीवन. तो पिछली बार जैसा कि आप सबको याद होगा, मैंने एक दीदी के ऊपर वीडियो बनाई थी. अब यहाँ पे ना बात दीदी से बहुत ज्यादा आगे जा चुकी है. इट्स नॉट अबाउट एनी XYZ पर्सन. इट इज समथिंग जो मैं गवर्नमेंट से पूछना चाहती हूँ, जो मुझे जानना है कि स्ट्रे डॉग्स के ऊपर इतना उधम मच जाता है, पेनल्टीज, ये वो, हम लोग स्ट्रे डॉग्स को खाना नहीं खिला सकते, 50 चीजें हो जाती हैं, लोग ऑब्जेक्शन उठाते हैं. मुझे ये समझाइए, प्लीज समझाइए कि इस तरह से सड़क पे ऐसे कपड़े, जो आज वीडियो वायरल हो रही है, जो आज दीदी क्या पहन के निकली है. सो इट्स नॉट अबाउट दैट दीदी एनीमोर. इट इज अबाउट समथिंग जो एक्सेप्टेबल नहीं है सोसाइटी में. अगर आप रह रहे हैं तो आप इस तरह का कुछ पहन के अगर सड़क पर निकल रहे हैं तो उस पे ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठा रही है गवर्नमेंट? ऐसी मीडिया पे जो इनको कवर कर रही है और ऐसे लोगों पे जो कवर हो रहे हैं, इनके ऊपर कोई पेनल्टी क्यों नहीं है? मुझे ये जानना है. तो जितने लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं, प्लीज हेल्प मी आउट. अथॉरिटीज को टैग करिए. एंड आई वॉन्ट द आंसर नाउ. आई जेन्युइनली वॉन्ट द आंसर कि ये क्या सही है? और अगर ये सही है ना, तो ब्रो स्ट्रे डॉग्स को खाने खिलाने में ना फिर कोई आवाज ना उठाए. अगर नंग पने पे आवाज नहीं उठ रही है ना, तो कम से कम बच्चों को खाना खिलाने पे आवाज ना उठाना. ಲೈಫ್ ಸ್ಟೈಲ್ ಓಕೆ, ಆದ್ರೆ ಅದೇನೋ ಫ್ಯಾಷನ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಲಂಗು ಲಗಾಮಿಲ್ಲದೆ ಕೆಲವರು ತಿಕ್ಕಲಿನಂತೆ ವರ್ತಿಸ್ತಾರ. ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಅವರ ಈ ಅವತಾರ ಅದಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿ ಅನ್ನುವಂತಿದೆ. ಸದ್ಯ ಬಾಲಿವುಡ್ ನಟಿ ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಹಾಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ನಲ್ಲಿ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕಿರುತೆರೆಯ ಹಲವು ರಿಯಾಲಿಟಿ ಶೋ ಮತ್ತು ಧಾರಾವಾಹಿಗಳ ಮೂಲಕ ಪರಿಚಿತವಾಗಿರುವ ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹಾಟ್ ಫೋಟೋ ಶೂಟ್ ಮತ್ತು ವಿಚಿತ್ರ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕುವ ಮೂಲಕ ಪಡ್ಡೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಫೇವರೇಟ್ ಆಗಿ ಆ ಮೂಲಕ ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಕೆಲವು ನಟಿಯರಿಗೆ ಶೋಕಿ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್. ಈ ಶೋಕಿಗೆ ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಧರಿಸಿದ್ದ ಉಡುಗೆ ಭಾರಿ ಸದ್ದು ಮಾಡಿದೆ. ತುಂಡುಡುಗೆ ಆಗಿದ್ರೆ ಏನೂ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಸುದ್ದಿಯೂ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಆದ್ರೆ ಒಳ ಉಡುಪು ಇಲ್ಲದೆ ಕೇವಲ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಡ್ರೆಸ್ ನೇತಾಕೊಂಡು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅಸಹ್ಯ ಎನಿಸುವಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆದಾಡಿದ್ರೆ ನೋಡುಗರಿಗೆ ಹೇಗಾಗ್ಬಿಡ. ಸದ್ಯ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಟ್ಟಿಗರು ಮನ ಬಂದಂತೆ ಬೈತಿದ್ದಾರೆ.
ಮೈ ಮೇಲೆ ಬಟ್ಟೆಯೇ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಗೆ ನಾಚಿಕೆ ಇಲ್ವೇ? ಇದು ನಿಮ್ಮ ಫ್ಯಾಷನ್ನ? ಇದು ಅಸಹ್ಯ ತರಿಸುವಂಥದ್ದು, ಅಸಭ್ಯ ವರ್ತನೆಯೂ ಹೌದು. ತೆರೆ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿದ ಮಂದಿ ಖುಷಿ ಪಡುವಂತಿರಬೇಕು, ಆದರೆ ತೆರೆಯ ಹಿಂದೆ ನೋಡಿ ಸಿಟ್ಟಾಗುವಂತಿರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದಹಾಗೆ ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಡಿಸೈನ್ ಕಾಪ್ ಟಾಪ್ ಧರಿಸಿದ್ದೇನೋ ಓಕೆ, ಆದರೆ ಅದರ ಜೊತೆ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಹಾಕಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹೋಗ್ಲಿ, ಅವರು ಒಳ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದ್ರಾ? ಅದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ. ಈ ಎಲ್ಲ ಟ್ರೋಲ್ಗಳಿಗೆ, ಕಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಖುಷಿ ಮುಖರ್ಜಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಒಳ ಉಡುಪು ಧರಿಸಿದ್ದೆ, ಕೆಳಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಪ್ಯಾಂಟ್ ಕೂಡ ಧರಿಸಿದ್ದೆ, ಅದು ಕಾಣಿಸಿಲ್ಲವಷ್ಟೇ, ಅದನ್ನು ನಾನು ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸಬೇಕೆ ಎಂದು ಉಡಾಫೆಯಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವರನ್ನ ನೋಡಿ ನಾವು ಸುದ್ದಿ ಆಗೋಣ ಅಂತ ಇನ್ನಷ್ಟು ಜನ ಇಂತಹ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಬೀದಿಗಿಳಿದ್ರೆ ಪಡ್ಡೆಗಳ ಪಾಡೇನು ಅನ್ನೋದೇ ಟ್ರೋಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇರೋ ವಿಷಯ. ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. लेकिन आपकी वजह से मैं पॉपुलर हो रही हूँ या आप लोगों की वजह से मुझे पॉपुलैरिटी मिल रही है, तो मुझे गाली देकर, मुझे टारगेट करके और आप लोगों को टारगेट करके वो लोग पॉपुलर होना चाह रहे हैं. नहीं, अभी आपको ब्लेम नहीं करे, अभी हमको ब्लेम करे कि आप ये ऐसा क्यों छापते हो करके, मतलब शूट करते हो. आपसे मैं ध्यान रखूंगी कि मैं ऐसा कुछ ना बोलूँ, ठीक है? और ये भी थोड़ा ध्यान रखिए कि थोड़ा मतलब ऐसा कुछ टाइम के आइए कि सामने वाले को मतलब अदर जो पर्सन लोग होते देखिए, हैं, मैं तो इन्फ्लुएंसर हूँ और मैं तो अलग अलग टाइप के कपड़े में, अलग अलग टाइप के फैशन में एक्सपेरिमेंट करती हूँ. एक्सपेरिमेंट तो उर्फी ने भी किया था, बहुत अच्छे किए थे. नहीं, उर्फी ने तो स्टार्टिंग में उन्होंने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, और ऐसे नहीं है कि, और उनके पास अभी काफी बड़ी टीम है, तो इसीलिए वो टेक्निकल चीजों में वो अभी काफी एडवांस हो गई है. जब मैं भी उस लेवल पे शायद चली जाऊंगी तो मेरा भी वो टेक्निकल लेवल में एडवांस हो जाएगा. अभी फिलहाल के लिए मैं खुद अपने कपड़े डिजाइन करती हूँ, खुद मैं अकेली मेंबर सब करती हूँ. तो आप, अगर आप लोग ऐसा साथ छोड़ दोगे तो फिर कैसे चलेगा? लेकिन आपके वजह से मीडिया को ट्रोल किया जा रहा है. मैं तो पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले रही हूँ. अब अगर फिर भी कोई आप लोगों को बोल रहा है, वो तो चाहते ही है कि आप लोग सपोर्ट कर रहे हो, publish ना लेकिन करो. पीछे से जब हम वीडियो बनाने के बाद उन लोग यही बोलते कि कौन कौन था उस वक्त वीडियो बनाते हो ये वाला, ऐसा पूछते थे. ये सबको जवाब देना ना आप लोगों को. हम लोग कैसे जवाब देंगे? आप क्यों जवाब देते हो, या आप लोगों को क्यों जवाब देना है? आप लोग मत जवाब जवाब नहीं दो. देते हैं, जैसे हम लोग जवाब नहीं देते वो लोगों को. तो वही वो लोग चाहते ही है, वो लोग ट्रोल तो कर रहे हैं ना, चाहते ही लेकिन है. करें, अब क्या कर सकते हैं? बोलने वाले एक एक का मुंह तो नहीं बंद करवा सकते. लोग तो मोदी जी के बारे में भी कितना कुछ हम बोलते लोग हैं. इतने बड़े नहीं है ना आपके, इतने आप तो हो हम भी भी गए. कहाँ बड़े हैं? आपकी वजह से हम हैं, हमारे वजह से आप नहीं हो. आप बस अपना नहीं इतना ख्याल चाहते. रखिए. हम लोग अपना खुद का नहीं चाहते ना. चलिए, आप आइए, मैं मुझे नहीं हो रहा है, छाप- मेरे होना ही इसलिए. फिर आप बताइए, आप क्यों मेरे मजे ले रहे हो? आप मुझे रोस्ट कर मजे रहे नहीं हो. ले रहे हो, लेकिन आपके वजह से हम लोग का पैच मैंने का नाम खराब अपोलोजाइज होगा. कर दिया. थैंक यू, बाय बाय, एंड सॉरी वंस अगेन. थैंक यू. नेक्स्ट टाइम स्टेटमेंट एकदम सही से देना. ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿಡಿಯೋಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ.